Son is called Putra. Putra नामक नरकरू उद्धार करे बोली पुत्र कहा जाए. According to this principle, when there is a disagreement between the father and mother, it is the father, not the mother, who is delivered by the son. यदि पिता माता के भितरे मनमालिन्य होय, सेपरेशन विच्छेद होय, ताहले पुत्र पिता को ही उद्धार करन्ति, माता को नुहे. But if the wife is faithful and firmly adherent to her husband, when the father is delivered, the mother is also delivered. किंतु पत्नी यदि पतिव्रता ही थांती एवं पतिंकर अनुगत ही थांती, ताहले जेतबेले पिता उद्धार पांती माता मध्य उद्धार पांती. Consequently, there is no such thing as divorce in Vedic literature. वैदिक साहित्य रे ये विवाह विच्छेदर कथा नहीं. A wife is always trained to be chaste and faithful to her husband, for this helps her achieve deliverance, abominable material condition. ये होची जहाँ कौनसी वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति वा वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता एटा. पत्नी सर्वदा chaste and faithful, सती साधी जहाँ कहती अनुगत पतिर अनुगत हवा उचित. पतिव्रता नारी सती साधी पतिव्रता हवा उचित. से विषय ट्रेनिंग तालीम दिया जाए ये वैदिक सभ्यता रे. For this helps her achieve deliverance from any abominable material condition. ये पहले से अति घृण्य भौतिक स्थिति रो उद्धार पाइबो. This verse clearly says, Putra nayati naradeva jamukyat. ये श्लोक रे परिष्कार कथा कहैछि. The son saves his father from the custody of Jamaraj. पुत्र पिताको जमदण्डर रक्षा करन्ति. It never says Putra nayati mataram. The son saves his mother. माता को रक्षा करन्ति ये कथा कहा जाय नै. The seed giving father is delivered, not the storekeeper mother. बीर्जपदाता पिता ही उद्धार पान्ति, माता नुहन्ति. Consequently, husband and wife should not separate under any condition. तेणु फलतः पति पत्नी कौनसी प्रकार अवस्थारे जहाँ कहती विच्छेद विदा विच्छेद वा उचित नुहे, संबंध त्याग करवा उचित नुहे. For if they have a child whom they raise to be a Vaishnava, he can save both the father and mother in the custody of Jamaraj, punishment hellish life. यदि ସେମାନେ एक वैष्णव पुत्र जन्म करन्ति, ताहले से वैष्णव पुत्र उभय पिता और माता को जम दंडरू रक्षा करिवे. एहला ये श्लोक पर दिया आमर परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद ए श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज भाष्य. ये होते दुष्मंत शकुंतला उपाख्यान आसी नवम स्कंद भागवत 20 अध्याय. महाराज दुष्मंत मृगया को जाइथिले कर्ण मुनि आश्रम रे शकुंतला को भेटिले एवं तांको पति रूप ग्रहण करथिले, गान धर्म विवाह करथिले एवं वीर्य प्रदान करथिले. फल पुत्र जन्म होइछि. केते काल परे जतबेले शकुंतला पुत्र को नहीं दुष्मंत महाराज पाक जाती ग्रहण कर नथिले. सेथिपाई ये जो आकाशवाणी होता जे ये होचंदी प्रकृत रे दुष्मंत, ये होचंदी तुमर पुत्र. शकुंतला जहाँ कहते सत्य कथा. ये कथा ये कह जाउछि एवं स्मृति शास्त्र उद्धार करी प्रभुपाद जी महाराज भाष्य कहते पुत्र नाम का नरकर उद्धार करती बोली पुत्र नाम होइछि. तेणु पुत्र पिता को ही उद्धार करती, माता को उद्धार करती नहीं. जदि माता
ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ହେଇଥାନ୍ତି, ପତିଙ୍କର ଅନୁଗତା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି ମାତା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ନଚେତ୍ ମାତା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନା। এই কথাটা পরিষ্কার ভাবে বিশেষ করে এটি কুହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ବୈଦିକ କଲଚର, ବୈଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା বা ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଯୋଉ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ হয়, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେଇ ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମହାଜନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଜନଙ୍କର ମତ ଇଏ, ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଜନଙ୍କର ମତ। ବନ୍ଧୁ ଦାରା ସୁତ ସୁତା ତବ ଦାସୀ ଦାସ, ଦାରା ସୁତ ସୁତା তব দাসী দাস, সেই তো মন্ধে সবে আমার প্রয়াস, সেই তো মন্ধে সবে আমার প্রয়াস। এই কথা এই ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাজন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য ପରମ୍ପରା ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଦାରା ସୁଦା ସୁଦ ତବ ଦାସୀ ଦାସ, ସେଇ ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସବେ আমার ପ୍ରେୟସ। হে ଭଗବାନ, ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ, ଯେ ମୋର ଦାରା ବୋଇଲେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ, ଯେ ମୋର ସୁତ ପୁତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ, ଯେ ସୁତା ବା କନ୍ୟା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ। ସେଇ ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ सब आमार प्रयास, यही प्रयास पोषण करवा उचित। संबंध कृष्ण का सहित संबंधित हवा उचित। कृष्ण जे एकमात्र संबंध, कृष्ण नित्य संबंध, कृष्ण एकमात्र संबंध। जीवर कृष्ण का सहित नित्य प्रीतिपूर्ण संबंध अच्छी। ये हूँ साधु शास्त्र सिद्धांत। ये संबंध विषय जो आम वेदरे त्रितत्व कहे, संबंध विधेय प्रयोजन, ଏ ବେଦରେ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ, ବିଧେୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜୀବର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। এই ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପ୍ରୀତିର ପ୍ରକୃତ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରୀତିର ପ୍ରକୃତ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରୀତି ଜିନିଷଟା ତ ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ, ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅଶାଶ୍ୱତ, ଏ ଅନିତ୍ୟ, ଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅନିତ୍ୟ। ୟାର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, କେତେ ସ୍ଥିତିକାଳ ଅଛି, ଆଉ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଚିରନ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଯାହା କହୁଛି ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ, ସବୁର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି। ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଏଠି। ଏହାକୁ କୁହାଉଛି ଗୋଟେ ପାନ୍ଥଶାଳା। ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି ପାନ୍ଥଶାଳାର 2 ଦିନ ପରିଚିତ ପଥିକ ପରି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରତି ଜୀବ କି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆହା କି ଅଠା, କି ଟାଣ, ଏହା କଣ ଟିକେ କମେ ନା? ଏ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଜନଙ୍କର କଥା। एकमात्र आसक्ति कृष्ण पदार बिंदे रहा, कृष्ण सहित एकमात्र आसक्ति, कृष्ण सहित एकमात्र संबंध आमर। से संबंध रे आम संबंधित हवा। भौतिक संबंध, जड़ीय संबंध, अनित्य संबंध ये जेकोसी मुहूर्त भांगी जीव, तुटी जीव। कृष्ण सहित संबंध अतुट संबंध, नित्य संबंध, प्रीतिपूर्ण संबंध, ताहा केबे हेले तुटे ना। सेथिबाई इथि जो आम संबंध जोड़ुचे भौतिक जगत रे, संबंध कथा को विवाह कले आम साधारणतः 5 प्रकार संबंध देखा। गोटे हूँ पिता पुत्र संबंध, पति पत्नी संबंध, भाई भाई संबंध, प्रभु भृत्य संबंध, अपर संबंध। ये प्रकार 5टा प्रकार कैटेगरी करा जाई पारे, विवाह करा जाई पारे संबंध को। तो जोते संबंध करो, ये संबंधटा जदि जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहले सही तो संबंधे संबंध आमार, से प्रयास आमर, से संबंध रे कृष्ण संबंध रे संबंधित हवा, कृष्णर दास दास हिसाब से संबंधित हवा। जे
पिता से कृष्ण का दास, जे माता कृष्ण का दासी, अर्थात जे पति से कृष्ण का दास, जे पत्नी से कृष्ण का दासी। ए पति पत्नी संबंध এই কৃষ্ণ সমুদ্রে সম্বন্ধিত হওয়া উচিত। পতি আর পত্নী উভয়ঙ্কর লক্ষ্য হব কৃষ্ণঙ্কর সেবা করিকি কৃষ্ণঙ্ক আনন্দ দেওয়া, কৃষ্ণঙ্কর প্রীতি বিধান করা, কৃষ্ণঙ্কর সন্তোষ বিধান করা, কৃষ্ণঙ্কর সুখ বিধান করা। তাঙ্কর লক্ষ্য হওয়া উচিত নুহে নিজর প্রীতি নিজর আনন্দ বিধান করা, নিজ প্রীতি নিজ আনন্দ বিধান পাই সম্বন্ধ স্থাপন করিবা না। যদি করা যায় তা হয় অনিত্য সম্বন্ধ, তা হয় ଯୋଡୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ମେଟେରିଆଲ ରିଲେସନସିପ, ଭୌତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପରିଣତିରେ କଣ ହବ ନା ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯମଦଣ୍ଡର କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପତି ପତ୍ନୀ ଆମର ବୈଦିକ ବିବାହ ହୁଏ, ସେ ବିବାହରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଯେ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ। କନ୍ୟା ପିତା ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଦାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ମୋ କନ୍ୟାକୁ। ଇ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, କନ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କଦାପି ନିଜ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଯାହା କହନ୍ତି ବିବାହ କରିବ ନା, ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବ ନା, କଲେ ତାହା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ତାହା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସଂସାରକୁ ଆସି ପାନ୍ଥଶାଳାର 2 ଦିନ ପରିଚିତ ପଥିକ ପରି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରତି ଜୀବ କି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆହା କି ଅଠା କି ଠା, ଏହା କଣ ଟିକେ କମେ ନା? ବିପରୀତମୁଖୀ 2ଟି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନର ଯାତ୍ରୀ, 2ଟି ଯାତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପରିଚିତ ହୋଇ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅଭିମାନକ ଯଦି କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନା ଚାହେଁ ତେବେ ତା କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ? এই স্বল্প সময় মধ্যে কেতে রকম নিজর କରିବାକୁ লোক চাହୁଛି, তা আশ্চর্য। নিজর একমাত্র আমার কৃষ্ণ, তুমি তো আমার আমি তো তোমার, কি কাজ অপর ধনে। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏ ଶରଣାଗତି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗୀତରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମି ତ ଆମର আমি তো তোমার, কি কাজ অপর ধনে। হে কৃষ্ণ তুমি মোর, ମୁଁ ତୁମର। ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ନାହିଁ। ପ୍ରୀତି ଜିନିଷଟା ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଆତ୍ମସର୍ଯ୍ୟର ନାମ ହିଁ ପ୍ରୀତି। ସୁତରାଂ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର ଆଉ କେହି ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସଂସାରରେ ଅଠା ଲଗେଇ ରହିଲେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବ କି? କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବ ନା। সেই তো সম্বন্ধে সম্বন্ধ আমার প্রীতির প্রকৃত পাত্রে যদি প্রীতি হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যায়, সব ঠিক হয়ে যায়। পত্নীর প্রতি আদর খারাপ হুয়ে না যদি কৃষ্ণ ভক্তଙ୍କ ଠାରେ প্রীতি বৃদ্ধি পায়। পত্নী রূপে বা স্বামী রূপে আদরর আমার নিন্দা নাই যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধ হইଥାଏ, কৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইଥାଏ। যদি ଅନ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ରହେ ତେବେ ତାହା ଖରାପ ହେଇପାରିବ ନା। ତାହା ନାହିଁ ଯଦି ତାହେଲେ ତାହା ଖରାପ, ତାହା ଖରାପ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ନା, ତୁମେ ଅନିତ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଛ ତୁମର ନିଜର ସୁଖ, ନିଜର ପ୍ରୀତି, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତିର ଅର୍ଥ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ପାପର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ପାପ କହିଲେ ଅଛି ଆମର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଅଛି, ତାକୁ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରରେ ଏ କଥା ଦିଆଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ସାଧୁ ମହାଜନମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହା ନିଜର ପ୍ରୀତି, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ପାପ, ତାହା ହେଉଛି ପାପ। ଏ ବିଚାରରେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମକାରଣାତ୍ ଭୁଞ୍ଜତି ତୀର୍ଥ ଅଘମ୍, ଯେ ରାନ୍ଧୁଛି ନିଜ ପାଇଁ ବା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁନି, କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁନି, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ନିଜେ ଖାଉଛି ବା ପରିବାରକୁ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ପାପ ଭୋଜନ କରୁଛି। ରନ୍ଧା ଯିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣର ମନ୍ଦିର, ଗୃହଟା କୃଷ୍ଣର ମନ୍ଦିର, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ମାଲିକ। ସବୁ ଯାବତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର ନୁହେଁ। ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ,
এই বিশ্বাସ করলে তার দুঃখ নাই। জীব ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହବ, ଆଉ ତାହେଲେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିବ ନା। ସେଇଟା ନ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ନିମିତଂ ପାପଙ୍ଗପି ଧର୍ମାୟ କଳ୍ପତେ ମାମନାଦୃତ ଧର୍ମପି ପାପଂ ସ୍ୟାନ୍ ମତ୍ ପ୍ରଭାବତୋ। ଏଇ କୁହାଉଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ପାପ କରେ ତା ଧର୍ମ ହେଇଯାଏ। ଧର୍ମ ବି ପାପଂ ସ୍ୟାନ୍ ମତ୍ ପ୍ରଭାବତ ମାମନାଦୃତ୍ୟ ଧର୍ମ ବି, ମତେ ଅନାଦର କରି ତଥାକଥିତ ଧର୍ମ ତାହା ପାପ। ଇଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣର କଥା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହୋଦର, ଯାହା କହନ୍ତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ ଜ୍ଞାତି, ଏପରି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଲା ନା। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ଅର୍ଥେ, ନିଜ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଯେ ତା ନ କରି ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ବଧ କରିବ ତାହେଲେ ତାହା ପାପ ହବ। ଇଏ ହେଉଛି କଥାଟା। ଏ ବିଚାରରେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ମାନେ ପାପ କର୍ମ। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର। ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ମାନେ ପାପ କର୍ମ। ପାପ କର୍ମ କଲେ ତ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ, ସେଥିରେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ପୁତ୍ର ନାମକ ନର୍କରୁ ତ୍ରାଣ କରେ ବୋଲି ପୁତ୍ର